பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. அம்மா அம்மா தாயன்பை போல கலப்படமே இல்லாத பூரணமான அன்பை இந்த லோகத்தில் வேறெங்குமே காண முடியவில்லை. பிள்ளை எப்படி இருந்தாலும் தன் அன்பை பிரதிபலிக்காவிட்டாலும் கூட தாயாராகப்பட்டவள் அதை பொருட்படுத்தாமல் பூரணமான அன்பை செலுத்திக் கொண்டே இருக்கிறாள். பெற்ற மனம் பித்து பிள்ளை மனம் கல்லு என்று இதைத்தான் சொல்லுகிறோம். தேவி அபராத க்ஷமாபன ஸ்தோத்திரம் என்று அம்பாளிடமே நம் குறைகளை சொல்லி மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிற துதி ஒன்று இருக்கிறது. அதில் துஷ்ட பிள்ளை இருப்பதுண்டு, ஆனால் துஷ்ட அம்மா என்று ஒருத்தி கிடையவே கிடையாது என்று வருகிறது. பரிபூரணமான அன்பையும் தன்னலமே இல்லாத உழைப்பையும் அம்மா ஒருத்தியிடம்தான் பார்க்க முடிகிறது. குழந்தையாக பிறக்கிற போதே அம்மாவிடம்தான் ஒட்டிக்கொள்கிறோம். ஆகாரம் தருவதிலிருந்து சகலத்துக்கும் அவள்தான் குழந்தைக்கு கதியாக இருக்கிறாள். வயது ஏறுகிற சமயத்தை விட பால்யத்தில்தான் தாயார் குழந்தை இருவருக்கும் பரஸ்பர அன்பு மிக அதிகமாக இருக்கிறது. அதிலும் மனித இனத்தை விட பசுக்குலத்திடம்தான் இந்த அன்பு நிரம்பி ததும்புகிறது. கன்று மா என்று கத்துவதில் உள்ள ஆவல் மாதிரி வேறெங்கும் அன்பை பார்க்க முடியவில்லை. இதை பார்த்து தான் மனுஷ ஜாதியே அம்மா என்று கூப்பிட ஆரம்பித்ததோ என்று தோன்றுகிறது. தமிழில் மட்டுமில்லாமல் தெலுங்கு, மகாராஷ்டிரம், கன்னடம் முதலிய பாஷைகளிலும் அம்மா என்றே தாயாரை சொல்கிறார்கள். மலையாளத்தில் அம்மை என்பார்கள். சம்ஸ்கிருதத்தில் மா என்றும் அம்பா என்றும் சொல்வதும் இதேதான். ஹிந்தியில் மா, மாயி என்கிறார்கள். இங்கிலீஷ் மம்மி, மம்மா எல்லாமும் கன்றுக்குட்டியின் அம்மாவிலிருந்து வந்தவைதான் போலிருக்கிறது. இந்த அம்மாவின் அன்பு ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இவள் இந்த சரீரத்துக்கு மட்டும்தான் அம்மா. அவளுடைய அல்லது நம்முடைய சரீரம் போன பிற்பாடு இந்த அம்மாவுக்கும் நமக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. அப்புறம் வேறு கர்ப்பவாசம், வேறே அம்மாள் வருவாள். இப்படி சரீரத்துக்கு மட்டும் அம்மாவாக இல்லாமல் உயிருக்கு அம்மாவாக இருக்கிற ஒருத்தி இருக்கிறாள். சரீரம் அழிகிற மாதிரி உயிர் அழிவதில்லை. இந்த சரீரம் போன பிற்பாடு அந்த உயிர் இன்னொரு சரீரத்துக்கு போகிறது. இந்த உயிரின் அம்மாதான் நமக்கு சாஸ்வதமாக நிரந்தரமாக எந்நாளும் தாயாராக இருந்து கொண்டிருக்கிறாள். கன்றுக்கு பசுவைப் போல எந்த ஜென்மத்திலும் எந்த காலத்திலும் எல்லா பிராணிகளுக்கும் தாயாராக இருக்கும் பரதேவதையின் பாதார விந்தத்தில் நிறைந்த அன்பு வைப்பதே ஜன்மா எடுத்ததன் பிரயோஜனம். ஜன்ம நிவிருத்திக்கும் அதுவே வழி. அதாவது உயிர் சரீரத்தை விட்டபின் இன்னொரு சரீரத்தில் புகாமல் பேரானந்தத்தில் கரைவதற்கும் அந்த அம்மாதான் கதி. நமக்கிருக்கிற சக்தியெல்லாம் அவளுடையதுதான். ஒரே அகண்ட பராசக்திதான் கண்டம் கண்டமாக துண்டு துண்டாக ஆகி இத்தனை ஜீவராசிகளிடமும் துளி துளி சக்தியை வெளிப்படுத்துகிறது. நாம் சொந்த முறையில் எதையும் சாதித்ததாக பெருமைப்பட்டு கொள்ளவும் அகம்பாவம் கொள்ளவும் கொஞ்சம் கூட நியாயமே இல்லை.
நாம் எதை செய்திருந்தாலும் எல்லாம் அவள் கொடுத்த சக்தியால் தான் நடக்கிறது. இதை உணர்ந்து அகம்பாவம் சிறிதும் இல்லாமல் அவளிடம் சரணாகதி செய்தால் ஒரே அம்மாவான அவள் இகத்திலும் பரத்திலும் பரமானுகிரகம் செய்வாள். எப்படி எதுவும் கேட்கத் தெரியாத குழந்தைக்கு வேண்டியதை தாய் தானே கவனித்துத் தருகிறாளோ, அப்படியே ஜெகன்மாதாவாகவும் கருணாமூர்த்தியாகவும் உள்ள அம்மா உண்மையான பக்தி வைத்தவர்கள் தன்னை எதுவும் கேட்காவிட்டாலும் கூட தானாகவே அவர்களுக்கு இகலோகத்தில் வித்தை, செல்வம், தேக காந்தி முதலிய தந்து பின்பு ஞானத்தில் பழுத்து பரமானந்தத்தை பெறும்படி அருள் புரிவாள். பரம ஞான அத்வைத ஆனந்தம் நமக்கு கிடைத்து நாம் அந்த ஆனந்தமாகவே ஆகிவிடுவது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், அது அவள் நம் கர்மாவையெல்லாம் தீர்த்து என்றைக்கோ ஒரு நாள் தரப்போகிற நிலை. அது கிடைக்கிற போது கிடைக்கட்டும், அதுவே கிடைக்கவில்லையே என்ற குறை இப்போது நமக்கு வேண்டாம். இப்போது நமக்கு பரம அன்பு அம்மாவான அம்பாள் இருக்கிறாள். அவளுடைய அன்பை நினைத்து அவளிடமும் நாமும் அன்பை செலுத்துவதற்கு இப்போதே நமக்கு சாத்தியமாகிறது. இதிலுள்ள ஆனந்தத்துக்கு மேல் நமக்கு எதுவும் வேண்டாம். அம்பாள் தியானத்தை விட நமக்கும் நம்மாதிரியே அவளை அம்மாவாக கொண்ட சகல லோகத்துக்கும் நிறைவான இன்பம் வேறு இல்லை. சகல லோகமும் சமஸ்த ஜீவராசிகளும் க்ஷேமமாக இருக்க அன்பே உருவான சாக்ஷாத் அம்பிகையை எப்போதும் ஆனந்தமாக நினைத்துக் கொண்டிருப்போம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர, ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. சுப்பிரமணிய புஜங்க ஸ்தோத்திரத்தில் பகவத் பாதால் அருளி செய்த இரண்டாவது ஸ்லோகத்தை நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அதுல ஆதிசங்கர பகவத் பாதால் ரொம்ப ஹம்பிளா, ரொம்ப வினயத்தோட, ரொம்ப அடக்கத்தோட, தன்னுடைய சாமர்த்தியங்கள் எதையுமே வெளிக்காட்டிக்காத இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றார். சாதாரண இந்த ஸ்லோகத்தை தியானம் பண்றவாளுக்கு நல்ல பாண்டித்யம்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி பெரியவாள்லாம் சொல்ற வழக்கம். இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாருன்னா, ந ஜானாமி சப்தம் ந ஜானாமி சார்த்தம் ந ஜானாமி பத்யம் ந ஜானாமி கத்யம் சிதேகா ஷடாஸ்யா ஹிருத்யோததே மே முகான் நிஸ்ஸரந்தே கிரஸ்சாபி சித்ரம். ந ஜானாமி சப்தம் ந ஜானாமி ச அர்த்தம் ந ஜானாமி பத்யம் ந ஜானாமி கத்யம் சித் ஏகா ஷடாஸ்யா யதி ஹிருதி த்யோததே மே முகான் நிஸ்ஸரந்தே கிரஸ்சாபி சித்ரம். சித் ஏகா ஷடாஸ்யா ஹிருதி த்யோததே மே முகாத் நிஸ்ஸரந்தே கிரஸ்சாபி சித்ரம். அப்பா, எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. ந ஜானாமி ஆரம்பிக்குச்சுன்னா தனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. ஒண்ணுமே தெரியாதவர் தான் அத்தனை பாஷ்யங்களும் அத்தனை கிரந்தங்களும் அத்தனை ஸ்தோத்திரங்களும் நமக்காக எழுதி கொடுத்திருக்கார், பண்ணி கொடுத்திருக்கார். எத்தனை வயசுக்குள்ள? 8-16 வயசுக்குள்ள அத்தனையும் பண்ணி கொடுத்திருக்கார். அவர் தனக்கு ஒண்ணும் தெரியாதுன்னு ரொம்ப அடக்கமா சொல்றார். எனக்கு என்ன தெரியும், எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. இது மாதிரி எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம காலத்திலே இருந்த 2 மகான்கள் நமக்கு தெரியும். ஒருத்தர் சிங்கேரி பெரிய சன்னிதானமா இருந்த சந்திரசேகர பாரதி சுவாமிகள்,
காஞ்சி காமக்கோட்டி பீட்டத்தை அலங்கரித்த நம்முடைய மகாபெரிவா 2 பேரும் ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி ஜீவன் முக்தாள், அவ ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி தன்னை வெளியிலேயே காமிச்சிக்காது அப்படி இருந்தா இல்லையா. அது மாதிரி அந்த ஆச்சாரியாளோட பரம்பரையில வர்றதுனால வித்யாபீட்டமான சிங்கேரி பீட்டாதிபதியும் சரி, சர்வஜ பீட்டமான காஞ்சி பீட்டமானாலும் சரி, 2 ஆச்சாரியாலும் ஒரே மாதிரி தன்னை வெளியில காமிச்சிக்காத இருந்தா இல்லையோ. அதே மாதிரி அவளுக்கு குரு ஆதி குருவான ஆதிசங்கர பகவத் பாதாலும் அந்த வழியில வந்ததுனால அவர் எப்படி கடைபிடிச்சாலும் அதுதான் இவாளும் கடைபிடிக்கிறா. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது அப்படிங்கிற. நஞ்சானாமி சப்தம். சப்தம் அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப அழகா குரலோட நன்னா சொல்றதுக்குன்னு எடுத்துக்கலாம். சப்தம்னா குரல் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம், குரல் வளம்னு எடுத்துக்கலாம். சப்தம்னா சம்ஸ்கிருத வியாக்கரணத்தை கூட சப்தம்னா அது எந்த வேற்றுமைகள் அப்படின்னு சொல்லுவா. ராமக ராமோ ராமாக, ராமம் ராமோ ராமான்னு 7 வேற்றுமைகளும் சிங்குலர் ப்ளூரல் டூயல் அப்படின்னு எல்லாம் வருது இல்லையா. அது தெரியாது. நஜானாமி சப்தம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். வியாக்கரணமே எனக்கு தெரியாது, கிராமர் தெரியாது அப்படின்னு ரொம்ப ஹம்பிளா சொல்றார். அப்புறம் நஜானாமி அர்த்தம், எனக்கு பொருள்களும் தெரியாது, எந்த பொருளும் தெரியாது. யாராவது சொன்னாலே அதையாவது புரிஞ்சுட்டு அதுல இருந்து ஏதாவது சொல்லலாமான்னு அதுவும் தெரியாது. சரி நானா ஏதாவது சொல்லலாம்னா எனக்கு அதுவும் தெரியாது. எனக்காக சொல்லவும் தெரியாது, யாரோ சொன்னதை புரிஞ்சுன்னு சொல்லவும் தெரியாது. சரி நஜானாமி பத்யம். சரி ஸ்லோகம்லாம் ஏதாவது எழுதலாமா, அதுக்கு எத்தனையோ சந்தஸ் அது இதுன்னு விதிமுறைகள்லாம் இருக்கா, அதுவா தெரியுமானா அதுவும் தெரியாது. எனக்கு ஸ்லோகம் பண்ணவும் தெரியாது. ஸ்லோகம் வேண்டாம், ஒரு சூர்ணிகை மாதிரி ஒரு கத்தியம் மாதிரி, அதாவது ப்ரோஸ் ஆர்டர்ல வச்சன நடையில ஏதோ இயல் இசை நாடகத்திலாம் சொல்றா இல்லையா, இயல் அப்படின்னு சொல்லி அது மாதிரி பண்ணலாமா அப்படின்னா ரகுவீர கத்தியம் மாதிரி பண்ணலாமா, அதுவும் தெரியாது. சரி கத்தியம் தெரியாது, பத்தியம் தெரியாது, அர்த்தம் பொருள்லாம் தெரியாது, சப்தங்கள் தெரியாது, வியாக்கரணம் தெரியாது. அது சரி ஒண்ணுமே தெரியாதுங்கிறதே இத்தனை எப்படி நீர் சொல்றீர் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கலாமா. உடனே அடுத்ததுல அவர் சொல்றாரு நமக்கு பதில். நம்ம கேள்வி கேட்போங்கிறத அவர் தானாவே மனசுக்குள்ள அதை பண்ணிட்டு சொல்றாரு பாருங்க. சித் ஏகா ஷடாசியா ஹிருதி தியோதத்தேனி. மே ஹிருதி என்னுடைய மனசுக்குள்ள ஏகா சித்து ஷடாசியா ஒரே ஒரு பிரகாசமாக ஒளியாக அந்த ஆறுமுகனானவன் உள்ளே விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறான், பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கிறானே. அதனாலதான் முகாத்து நிஸ்ஸரந்தே கிரஸ்சாப்பி சித்திரம். சித்திரம் ரொம்ப அழகான கிரஸ்சாப்பி, நல்ல வார்த்தைகள் எல்லாம் வாக்கு எல்லாம் எப்படி வெளியில கொட்டுறதுன்னா என் முகத்திலேயும் தானாவே வெளிவந்து கொட்டுறது. அதுக்கெல்லாம் காரணம் என் உள் மனசுல என்னோட ஹிருதயத்துல அந்த ஆறுமுகனானவன் வீட்டிலிருந்து அருள் பண்றதுனால பிரகாசிக்கிறதுனால அப்படின்ற. அதாவது என்ன சொல்றாரு, ஆதி குருவே சொல்றார், எனக்கு அந்த திருவருளாய் அள்ளி தரக்கூடிய ஆறுமுகனானவன் இந்த மனதில் உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கிறதுனால்தான் எனக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்ல வர்றது. நானா சொல்றேன் நீங்க நினைச்சுக்க வேண்டாம், என் சாமர்த்தியம் எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிற. இதேதான் அபிராமி பற்ற கூட ஒரு பாட்டுல சொல்றார். வல்லபம் ஒன்று அறியேன் சிறியேன், நின் மலரடி செம்பல்லவம் அல்லது பற்று ஒன்று இல்லேன். நான் ரொம்ப சின்னவம்மா, எனக்கு எந்த சாமர்த்தியம் சக்தியும் கிடையாது. உன் பாத பத்மங்கள் இருக்கே, உன்னோட துளிர் போன்ற பாதங்கள், அந்த பற்று அது மேல இருக்கக்கூடிய ஆசையை தவிர எனக்கு எதுவுமே கிடையாது. பசும் பொறுப்பு வில்லவர்தமுடன் விற்றிருப்பாய். தங்கத்தினால் ஆன மேரு மலையே வடச்சந்த பரமேஸ்வரனோட கூட இருக்கக்கூடிய தாயே, வினையேன் தொடுத்த சொல். நான் ஏதோ கஜாமச்சான ஏதோ பேசுறேன், அர்த்தம் இல்லை, அதுக்கு பொருள் இல்லை, அதுக்கு கிராமர் இல்லை, எதுவும் இல்லை, ஏதோ வாயில வந்ததெல்லாம் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அந்த அப்படிப்பட்ட நான் வினயன், நான் ஒரு பாபி, ஒரு நல்ல ஆத்மா கூட கிடையாது, நிறைய தப்பெல்லாம் பண்றவன். நான் தொடுத்த சொல் இருக்கே எல்லாத்தையும் கொண்டு என்னுடைய வார்த்தைகள் ஏதோ மனசுல தோன்றதெல்லாம் நான் சொல்றேன் இல்லையா, இதெல்லாம் அவமாயினும் அபத்தமா இருந்தா கூட நின் திருநாமங்கள் தோத்திரமேன, உன்னுடைய நாமங்களை நான் வச்சு நான் பாடுறேன் இல்லையா, அதனால இது ஸ்தோத்திரமா நீ எடுத்துக்கோன்னு. ஏன்னா அவருடைய அபிராமி அந்தாதியில நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தாயே அப்படின்னு முதல் பாட்டு தாள் ஆரம்பிச்சு கடைசி பாட்டு ஏல முடிஞ்சிருக்கும், தாயேன்னு. அதே மாதிரி லலிதா சஹஸ்ரநாமத்திலும் ஸ்ரீ மாதான்னு ஆரம்பிக்கும். அதுல இருக்கிற 1008 நாமாவளி இருக்கு இல்லையா, 1000 நாமாவளி 1008 நாமாவளி எடுத்திருந்தாலும் அந்த நாமாவளிகளை அப்படியோ அதனுடைய சாரத்தையோ அபிராமி பட்டர் அந்த 101 பாடல்களுக்குள்ள அதை அடக்கியிருக்கார் அவர். அதனால அபிராமி அந்தாதி படிச்சாலும் லலிதா சஹஸ்ரநாமம் படிச்ச ஒரு பாராயணம் பண்ண புண்ணியம் கிடைக்கும்பா. அப்பேற்பட்ட ஒரு கிரந்தத்தை பண்ணி கொடுத்த
அந்த அபிராமி பட்டர் கூட என்ன சொல்றார், வினையேன் தொடுத்த சொல் அவமாயினும் நின் திருநாமங்கள் தோத்திரமே, நான் வல்லபம் ஒன்று அறியேன் சிறியேன், நான் ரொம்ப சின்னவமா, எனக்கு எந்த விதமான சக்தி சாமர்த்தியமும் கிடையாதுங்கிறார் இல்லையா. அதனால மகான்கள் எல்லாமே ஒரே மாதிரியான சிந்தனையோட தான் இருப்பா. இந்த பாட்டுல நஜானாமி சப்தம் நஜானாமி சாத்தம் நஜானாமி பத்யம் நஜானாமி கத்யம் சிதேகா ஷடாசியா கிருதித்யோதத்தேமே முகான் நிஸ்ஸரந்தே கிரஸ்டாபித்திரம்னு ஆச்சாரியால் சொல்ற மாதிரி நாமளும் ரொம்ப ஹம்பிளா, நமக்கு என்ன தெரிஞ்சாலும் நம்மளை விட நிறைய தெரிஞ்சவா இருப்பாங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட நம்ம எல்லாரும் சொல்றது எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பனும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவுன்னு எல்லாரும் சொல்றதையும் கேட்டு அதுல கூட உண்மையான தத்துவத்தை நம்ம புரிஞ்சுட்டோம்னு சொன்னா நமக்கு நல்ல பாண்டியத்தை, நல்ல கவிதா சாமர்த்தியங்களையும், நல்ல வாக் சாதுரியத்தையும் அந்த சுப்பிரமணிய சுவாமி, அந்த ஆறுமுகனானவன், அந்த செந்திலாண்டவன் நமக்கும் அருள்வான் என்று சொல்லி இன்றைய நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறோம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபிரிவா 1967-68 வருஷத்தெல்லாம் தன்னோட பாதுஷான ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளோட யாத்திரை பண்ணிட்டு வரத்தே ஆந்திர பிரதேசத்தில் கோதாவரி ஜில்லாவில் பல இடங்கள்லாம் யாத்திரை பண்ணுறதை பார்த்துட்டு வரும். அப்படி வரத்தே 1968 வருஷம் ஆரம்பத்தில் ஏலூரும் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்தா. இந்த ஏலூரில் சிவராத்திரி எல்லாம் அங்கே இருந்தா, ஏலூரில் இருந்தா. அந்த ஏலூரில் இருக்கிறதே 1968 வருஷம் பிப்ரவரி மாதத்தில் கும்பகோணத்தில் மகாமகம் வந்தது. இந்த மகாமகம் அப்படிங்கிறது முன்னமே சொல்லியிருக்கோம், குரு சிம்மராசியில் பிரவேசிக்கிறதே மகா நட்சத்திரத்தில். இது 12 வருஷத்துக்கு ஒரு தான் நடக்கக்கூடியது ஜோதிஷ ரீதியா. அது ரொம்ப புண்ணிய காலமாக இருக்கிறதுனால இந்த மகாமகத்தில் கும்பகோணத்தில் ஒரு பெரிய விழா நடக்கிறது. வடதேசங்களில் எப்படி கும்பமேளா நடக்கிறதோ அது மாதிரி இங்கே தென் திசையில் நடக்கிற ஒரே கும்பமேளா இந்த மகாமகம், கும்பகோண மகாமகம். இந்த கும்பகோண மகாமகத்தை இதுக்கு முன்னால் எல்லா மகாமகத்துக்கும் அநேகமாக பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணியிருக்கா. நேரையே போய் அங்கே மகாமக குளம்னு இருக்குது, அதில் ஸ்நானம் பண்ணியிருக்கா. இந்த 68 வருஷம் மகாமகத்தும் போது என்ன பண்ணால் பெரியவா ஆந்திர பிரதேசத்தில் ஏலூரில் இருந்தா. அதனால் இவ்வளவு தூரம் வந்து ஸ்நானம் பண்ணுறதுக்கு முடியல. காரணம், பின்னால அதே ஆந்திர பிரதேசத்துல பத்ராஜலத்துல கும்பாபிஷேகம் வரப்போகுது. இந்த பத்ராஜலம் கும்பாபிஷேகத்துக்கு வரதா பெரிய வாக்கு கொடுத்துருந்தா. அதனால இப்ப திருப்பி தமிழ்நாட்டுக்கு வந்துட்டு அங்க போக முடியாதுங்கிறதுனால அங்கேயே யாத்திரையில இருந்தா. இது 68 வருஷம் மகாமகத்துக்கு பெரியவா என்ன பண்ணுச்சுன்னா, கும்பகோணம் மடத்துல ஒரு அதிருத்ர யாகம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு சங்கல்பம் பண்ணி அதை அதிருத்திரத்தை பண்ண சொன்னா. இந்த அதிருத்ரம் அப்படிங்கிறதுலாம் முன்னமே பார்த்துருக்கோம். ரொம்ப விமர்சையா பண்ண வேண்டியது, 11 நாள் பண்ண வேண்டிய காரியம். இந்த 11 நாள் பண்ண வேண்டிய காரியத்துல பெரியவா சொன்னா அதிருத்ரத்தை ரொம்ப விமர்சையா நன்னா பண்ணணும். அதே போல அன்னதானம் ரொம்ப விஸ்தாரமா சிறப்பா அன்னதானம் பண்ணணும். இந்த யாத்ரீகர்கள்லாம் மகாமக ஸ்நானத்துக்காக வர, இந்த உற்சவத்துக்கு வர 11 நாளைக்கு வரவாளுக்கு எல்லாருக்கும் எப்போ வந்தாலும் அன்னதானம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணா ஒரு கமிட்டி ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணச்சுன்னா, கும்பகோணத்துல பிரபல டாக்டர் M.K. சுப்பிரமணியர் அப்படின்னு இந்த சுப்பிரமணியர் தலைமையில ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணினா பெரியவா. அதுல காமகோடி கோபாலையர் அப்படிங்கிறவர், கோனேராஜபுரம் சீனிவாசையர், நெப்பத்தூர் பாலு ஐயர், அலவந்திபுரம் கிட்டு ஐயர், அப்புறம் புளியஞ்சேரி கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயர், இன்னும் பல பக்தார்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணி இந்த அதிருத்ரத்தை பெரியவா ஆனபடி சிறப்பா நடத்தணும் அப்படின்னு ஏற்பாடு பண்ணினா. 120க்கு மேல 121 பேரை வச்சு வைதிகாலை வச்சு நடக்க வேண்டிய ஒரு காரியம். அதுக்கு அந்த காலத்துல 1 லட்சம் போல செலவு அப்படின்னு எஸ்டிமேட் போட்டா. இந்த 1968 வருஷம் 1 லட்சம் செலவழிச்சு ஒரு அதிருத்ரம் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கிராண்ட் ஸ்கேல்ல பண்ணக்கூடியதுதான். இது தஞ்சாவூர் ஜில்லாக்காரெல்லாம் என்ன பண்ணினான்னா, எல்லாரும் மிராஸ்தார எல்லாம் இருந்ததுனால, சௌரியம் உள்ளவாளா இருந்ததுனால இந்த 1 லட்சம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சுலபமா வசூலாகி பெரியவா சொன்னபடியே மடத்துல பிப்ரவரி மாதம் 3ஆம் தேதி 68 வருஷம் சங்கல்பம் பண்ணிட்டு இது ஆரம்பமாச்சு. ஆரம்பமாகி 11 நாள் தொடர்ந்து நடந்து பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி இந்த அதிருத்ரம் பூர்த்தியாச்சு.
அந்த சமயத்துல அதிருத்ரம் பூர்த்தியானோன்னு அந்த கலச தீர்த்தங்கள்லாம் மேளதாள வாத்தியங்களோடு எடுத்துன்னு எல்லாருமா போய் மகாமக குளத்துக்கு போய் இந்த மகாமக குளத்துலயே எல்லாத்தையும் அர்ப்பணம் பண்ணிட்டா, அதுலயே ஊத்திட்டா. ஏன் இப்படி பண்ணான்னார், இந்த அதிருத்ர தீர்த்தத்தை எல்லாரும் அவாவா தலையில புரோஷனம் பண்ணி ஸ்நானம் பண்றதை விட அந்த குளத்துல சேர்த்துட்டாக்க சங்கமம் ஆயிடுத்துனாக்க இனிமே இந்த மகாமகத்துக்கு வந்து ஸ்நானம் பண்ற அத்தனை பேருக்கும் இந்த அதிருத்ர தீர்த்தத்துல ஸ்நானம் பண்ணின பலனும் அவளுக்கும் அபிஷேகம் பண்ண பலனும் கிடைச்சிடும் அப்படின்னு பெரியவா அப்படிதான் எந்த காரியத்தை பண்ணினாலும் இப்படி எல்லாம் பார்த்து 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 பண்ணுவா. இந்த பெரியவா உத்தரப்படி அங்க கொண்டு போய் சேர்த்தா. அது ரொம்ப விமரிசையா நடந்தது. அந்த அதிருத்ரம் எல்லாம் பூர்த்தியாச்சு. அப்போ அன்னதானம் ரொம்ப சிறப்பா நடக்கணும் அப்படின்னு பெரியவா சொல்லியிருக்கா இல்லையா. கும்பகோணம் சங்கர மடத்திலையும் நடந்தது. சாரங்கவாணி சுவாமி கோவில் அப்படின்னு ஆறாமுதன் அப்படின்னு அந்த கோவில்ல, ராமசுவாமி கோவில் அப்படின்னு ராமர் கோவில், இந்த ராமசுவாமி கோவில்ல, சாரங்கபாணி கோவில்ல, கும்பகோணம் மடத்துல இந்த இடத்துல பிரபலமா பிரபாதமா பந்தல்லாம் போட்டு ரொம்ப விமர்சையா அன்னதானம்லாம் நடந்தது. அந்த வருஷத்துல மகாமகத்துக்கு வந்தவா கிட்டத்தட்ட 10 லட்சம் பேர் வந்து ஸ்நானம் பண்ணி தரிசனம் பண்ணியிருக்கா. இந்த 10 லட்சம் பேர் வந்துற ஒரு கூட்டம் அப்படின்னா கும்பகோணம் ஊர் பார்த்தவாளுக்கு தெரியும். அந்த ஊர்ல ஒரு 10 லட்சம் பேர் ஒரே சமயத்துல இருந்தா எவ்வளவு இப்படி இருக்கும். அப்படி கோலாகலமா நடந்தது. அந்த சமயத்துலதான் பெரியவா அதிருத்ரம் பண்ணி அன்னதானம் பண்ண சொன்னா. அந்த அதிருத்ரம் பெரியவா ஸ்நானம் ஆந்திரால இருந்ததுனால மகாமக ஸ்நானம் இந்த அதிருத்ரத்துல தீர்த்த அபிஷேகம் பண்ணிக்க முடியாத இல்லையா. அதனால என்ன பண்ணினா அந்த கமிட்டிக்காரெல்லாம் சேர்ந்துட்டு அந்த மகாமகத் அன்னைக்கு காலங்கார்த்தால அந்த மகாமக குளத்துல போய் ஸ்நானம் பண்ணி ஒரு கலசத்துல 2 கலசத்துல தீர்த்தத்தை எடுத்துட்டு நேர திருச்சி வந்து திருச்சியிலேந்து பிளேனை பிடிச்சு பக்கத்துல இந்த ஆந்திரால பெரியவா இருந்த இடத்துக்கு பக்கத்துல கன்னவரம் அப்படின்னு இருக்கு. இந்த கன்னவரத்துல இறங்கி ஏர்போர்ட் இருக்கு. இந்த கன்னவரத்துல இறங்கி அங்கேருந்து 60 கிலோமீட்டர் தூரத்தை கார்ல கடந்து மத்தியானம் 12:30 மணிக்கு கரெக்டா பெரியவாளுக்கு இந்த மகாமக தீர்த்தத்தை கொண்டு சேர்த்துட்டா. அது இந்த மாத்தியானிக ஸ்நானம் அப்படின்னு ரொம்ப விசேஷமா சொல்லியிருக்கு. அப்பதான் அந்த சமயத்துலதான் அந்த லக்னத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்க கும்பகோணத்துல இந்த மகாமக குளத்துல ஆதி கும்பேஸ்வரர் முதலான எல்லா சுவாமிகளும் வந்து தீர்த்தவாரி எல்லாம் பண்ற வழக்கம். அந்த சமயத்துல ஸ்நானம் பண்ணா ரொம்ப விசேஷம் அப்படின்னு சொல்லுவா. அது ரொம்ப முக்கியமா சொல்லியிருக்கு. அந்த தீர்த்தவாரி சமயத்துக்கு இந்த மாத்தியான ஸ்நானத்துக்கு பெரியவாளுக்கு கும்பகோணத்திலேருந்து ஏலூருக்கு தீர்த்தம் போயிடுது. அந்த ஏலூர்ல பெரியவாளுக்கு இந்த மகாமக தீர்த்த அபிஷேகம் பண்ணி புதுப்பிரிவா ஜெயேந்திர சுவாமி அபிஷேகம் பண்ண விட்டு அந்த பிரசாதம் எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்பட்டது. இப்படி அந்த வருஷம் மகாமகத்தை இப்படி நடந்தது. இந்த மகாமகத்துல அதிருத்ரம் பண்ணினா உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, இந்த ருத்ரத்தினால பரமேஸ்வரனை பிரீத்தி பண்றோம். அந்த பரமேஸ்வரனுக்கு என்ன பிரீத்தி அப்படின்னர், அவர் சிவசக்தியா யுக்தோ ஏதி பவதி சக்த பிரபவிதம் அப்படின்னு பரமேஸ்வரன் அம்பாளோட சேர்ந்திருக்கிறதே தான் அவருக்கு பரம சக்தி உள்ளவரா இருக்கார். இத்தனை காரியம் பண்ற சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாராதிகள்லாம். அதனால இந்த அம்பாளையும் வழிபடணும் அப்படிங்கிறதுனால சாஸ்திரத்துல சொன்னபடி சண்டி ஹோமம் பண்ணணும் அப்படின்னு பெரியவா ஆசைப்பட்டா. இந்த மகாமக சமயத்துல கும்பகோணத்துல அதிருத்ரம் பண்ணியாச்சு. சோ இப்ப அதுக்கு அங்கமா சண்டி ஹோமம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு இந்த சண்டி ஹோமத்தை எங்க பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டான்னா அம்பாளுக்குன்னே ராஜதானியா இருக்கிற காஞ்சிபுரத்துல பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு இதே கமிட்டிக்காரர்கிட்ட சொல்ல அவ என்ன பண்ணினா இந்த அதிருத்ரத்துல 1 லட்சம் ரூபாய் செலவுல இந்த அதிருத்ரம் அன்னதானம்னு எஸ்டிமேட் போட்டு பண்ணியிருந்தா. ஆனா அது நிறைய தேவைக்கு மேல பணம் வந்ததுனால அந்த மீந்த பணமும் இருந்தது. இந்த மீந்த பணத்தையும் வச்சுன்னு இன்னும் மேற்கொண்டு பணங்கள்லாம் வசூல் பண்ண சொல்லி காஞ்சிபுரத்துல காமாட்சி இருக்கிற ராஜதானியில இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல மடத்துல சகஸ்ர சண்டி பண்ண சொன்னா. இதுவும் பல வித்வான்கள்லாம் வச்சிருந்து அதுல சாலக்கிராமம் பத்மநாப சோமயாஜி அப்படின்னு ஒரு இந்த ஸ்ரீவித்யால ரொம்ப பிரசித்தமானவர். அவர் தலைமையில பண்ண சொன்னா. மடத்துல அப்பா குட்டி சஷில் அப்படிங்கிற மடத்து வாத்தியார், அப்புறம் மேலமங்கலம் ராமசர்மா அப்படிங்கிறவர், மேலமங்கலம் ராமசாமி சர்மா அப்படின்னு அவரோட பேரு. இவாள தலைமையெல்லாம் இது ரொம்ப விமர்சையா நடந்தது. இந்த சகஸ்ர சண்டியில இன்னொரு முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா, இந்த பொறுப்பை யார்கிட்ட கொடுத்திருந்தான்னா சகடபுரம் சுவாமிகள்கிட்ட கொடுத்திருந்தா. சகடபுரம் சங்கராச்சாரிய மடம் அப்படின்னு ஒரு பீடம் இருக்கு. அதுல இந்த சகடபுரம் சுவாமிகள் கர்நாடகால இருக்கிற ஒரு இடம் பீடம். அந்த பீடத்துல உள்ள பீடாதிபதிகள் அந்த சகடபுரம் சுவாமிகள்கிட்ட சொல்லி அவரோட தலைமையில அவரோட வழிகாட்டல்ல இந்த ஸ்ரீவித்யா ஹோமத்துக்கு உண்டான இந்த சகஸ்ர சண்டியை பண்ணணும் அப்படின்னு பெரியவா ஆசைப்பட்டு சொல்ல அந்த சகடபுரம் சுவாமிகளும் ரொம்ப பிரியமா வந்து சந்தோஷமா வந்து
அவர் ஏற்பாடு பண்ண கர்நாடக தேசத்திலேருந்து வித்வான்கள்லாம் வர எல்லாரையும் வச்சுட்டு இதை ரொம்ப விமரிசையா பண்ணினார். இந்த சகடபுரம் சுவாமிகள் அப்படின்னோடனே அவருக்கும் இந்த சகடபுரம் மடத்துக்கும் இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடத்துக்கும் பெரியவாளுக்கும் என்ன தொடர்பு அப்படிங்கிறது நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ரொம்ப இப்போ இருக்கிற பீடாதிபதிகளுக்கு முன்னாள் பீடாதிபதி ராமானந்த தீர்த்தர் அப்படின்னு அவரோட நாமதேயம். ரொம்ப மந்திர சித்தி உள்ளவர், பெரியவாள்கிட்ட அசாத்திய பக்தி பிரியம், பெரியவாளுக்கும் அவர்கிட்ட ரொம்ப பிரியம். ஏதாவது என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு மந்திர சித்தி உள்ளவர் அப்படி இருக்கிறதுனால பெரியவா பல பேரை இந்த மந்திரோபதேசங்கள்லாம் வாங்கிக்கணும்னா அவர்கிட்ட போலாம் அனுப்புவா பெரியவா. அப்படி இருந்த ஒரு மகான் அந்த சகடபுரம் சுவாமிகள் பெரியவாள்கிட்ட அவ்வளவு அந்யோன்யமா இருந்தார். பெரியவா மயிலாப்பூர்ல இருக்கிறதே சங்கர ஜெயந்தி நடக்கிறது. சங்கர ஜெயந்தி ரொம்ப விமரிசையா நடக்கும் மடத்துல, காஞ்சி மடத்துல 5 நாளைக்கு ஆரம்பிச்சு ரொம்ப விசேஷமா நடக்கும். ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு தீர்த்தத்துக்கு எடுத்துன்னு போய் ஆச்சாரியாளுக்கு அபிஷேகம் பண்ணி யானை மேல ஊர்வலம் வருது. இது மாதிரிலாம் பல நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்கும். அதுல பல விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. அதுல இந்த மயிலாப்பூர்லயும் நடக்கிறது இந்த சகடபுரம் சுவாமிகள் கூடவே இருந்தார். இந்த சங்கர ஜெயந்தி அன்னைக்கு கபாலீஸ்வரர் குளம், ஏன்னா பெரிய க்ஷேத்திரமா இருக்கு, அந்த தீர்த்தம் இருக்கு. அந்த சங்கர ஜெயந்தி அன்னைக்கு ஆச்சாரியாள் விக்கிரகத்தை அங்க எடுத்துன்னு போய் கபாலி குளத்துல போய் அங்க தீர்த்தவாரி பண்ணி சுவாமிக்கு அபிஷேகம் பண்ணி அங்க உற்சவம் எல்லாம் பண்ணி திருப்பி ஊர்வலமா மடம் இருக்கிற இடத்துல சன்ஸ்கிரிட் காலேஜுக்கு எடுத்துன்னு வரணும் அப்படின்னு ஏற்பாடெல்லாம் ஆயிருக்கு. அப்போ முதலமைச்சராக இருந்தவர் பக்தவத்சலம் இந்த சான்ஸ்கிரிட் காலேஜிலேருந்து கபாலி கோவில் வரைக்கும் போற வழி இல்லாம ரோடில் டிராஃபிக்லாம் டைவெர்ட் பண்ணி விட்டு எல்லாம் பரம ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணியிருந்தார் சௌக்கியமா போயிட்டு வரத்துக்கு. யானை மேல ஊர்வலம் வச்சுன்னு ஒரே அமக்களமா போறது. ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் கூடவே வர. அதுவும் பட்டணத்துல நடக்கிறது, சிட்டியில நடக்கிறதுனா கேட்பானே கூட்டத்துக்கு எல்லாரும் சந்தோஷமா வர. கபாலி கோவிலுக்கு சுவாமி எடுத்துன்னு போயாச்சு, பெரியவா போயாச்சு, எல்லாரும் வந்தாச்சு. அந்த கோவில் குளம் முழுக்கலும் கரை முழுக்கலும் சமுத்திரமா இருக்கு, வெள்ளமா இருக்கு. அத்தனை பேர் நின்றுட்டு தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஆச்சாரியாளுக்கு அபிஷேகம் எல்லாம் ஆயின்னு இருக்கு, எல்லாம் பண்ணிட்டு பெரியவா நின்று தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கா. சுத்தீவர பார்த்தீங்கன்னா ஹரஹர சங்கர ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர ஜெய ஜெயசங்கரன்னு கத்துறது ஜனங்கள்லாம். அவ்வளவு சந்தோஷம், கோஷம் விண்ணதிர ஹரஹர சங்கர ஜெய ஜெயசங்கர கோஷம். அந்த சீனே எப்படி இருந்ததுன்னு, இதேதான மயிலாப்பூரா இல்ல இங்கான கைலாசத்துல இருக்கமா, இது எய்தாப்புல இருக்கிறது சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதியா இல்ல ஆதிசங்கரரா அப்படின்னு சந்தேகம் வர அளவுக்கு அப்படி கைலாசமா பகவத்பாதாள் சந்நிதியாவே இருந்தது. அது அப்படி இருக்கிறதே இந்த சகடபுரம் சுவாமிகள் பக்கத்துல நின்று இருக்காரு இல்லையா, அவர் என்ன பண்ணினார், அப்படியே உணர்ச்சி வசப்பட்டு விடா இப்ப தெரிஞ்சுடுத்து யாருன்னு தெரிஞ்சுடுத்து அப்படின்னு. இவர் திடீர்னு இப்படி சொன்னோன்னு பெரியவா கேட்டா என்ன இப்போ தெரிஞ்சுடுத்து உங்களுக்கு, யாருன்னு தெரிஞ்சுடுத்து என்னன்னு தெரிஞ்சுடுத்து அப்படின்னு. அவர் சொன்னார், இப்ப நீங்க யாருன்னு தெரிஞ்சுடுத்து அப்படின்னார். அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னார், வேற ஒண்ணும் இல்ல, பெரியவாளை பார்த்து பகவத்பாதா யாருன்னு தெரிஞ்சுடுத்து ஆதிசங்கர் யாருன்னு தெரிஞ்சுடுத்து அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னர், பெரியவாதான் பகவத்பாதாள் அப்படிங்கறத சொல்றார். அவர் உணர்ந்தாராம். சொல்றவர் சாதாரண மனுஷர்ல பெரிய பீடாதிபதி மந்திர சித்தி உள்ளவர் சகரபுடம் சங்கராச்சாரிய சுவாமிகள் சொல்றார். பெரியவாளை பார்த்து பெரியவா ஆதிசங்கர்னு புரிஞ்சுடுத்து அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சிரிச்சுன்னு எப்படி தெரிஞ்சது அப்படின்னா, இதோ இத்தனை ஜனங்கள் சொல்றதே, இதுக்கு மேலேயா வேணும் சத்திய பிரமாணம் அப்படின்னு. நாம சொல்ற மொழியோ, தமிழ்ல ஒரு பழமொழி உண்டு, மக்கள் குரலே மகேசன் குரல் அப்படின்னு. அதாவது ஒரு விஷயத்த பல ஜனங்கள், ஒரு சத்தியமா இருந்தாதான் ஜனங்கள் எல்லாரும் பொதுவாவே அதை பிரபலமா சொல்லுவா. மக்கள் குரலே மகேசன் குரல்னு சொல்லுவா. அது மாதிரி இத்தனை ஜனங்களும் சொல்றது ஹரஹர சங்கர ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர ஜெய ஜெயசங்கரன்னு இந்த சங்கரர் யாருன்னு சொல்றது. அதனால இந்த பீடம் சத்தியமான பீடம், ஆச்சாரியாளோட பீடம், பெரியவாதான் ஆதிசங்கரர் அம்சம், அவாதான் அவதாரம் அப்படிங்கிறது இந்த சகடபுரம் சுவாமிகள் சொன்னார். இது மயிலாப்பூர்ல நடந்தது இந்த சகடபுரம் சுவாமிகள். அதனால இந்த சகடபுரம் சுவாமிகளுக்கும் பெரியவாளுக்கும் இந்த காமகோடி பீடத்துக்கும் எவ்வளவு அந்யோன்யம் அப்படிங்கிறத சொல்லணுங்கிறதுக்காக இந்த நிகழ்ச்சி ஞாபகம் வந்தது. அப்பேற்பட்ட இந்த சகரபுரம் சங்கராச்சாரிய சுவாமிகளை விட்டுதான் இந்த 68ஆம் வருஷம் காஞ்சிபுரத்துல சகசிர சண்டி யாகத்தை சிறப்பா நடத்த சொன்னா. அவரும் ரொம்ப சந்தோஷமா நடத்த இந்த யாகம் ரொம்ப பிரமாதமா நடந்தது. அப்புறம் இந்த பிரசாதத்தை அவள்லாம் எடுத்துன்னு போய் பெரியவாளுக்கு சேர்க்க ஆந்திரால அப்படி நடந்தது. அப்படி இருக்கிறதே பெரியவா ஆந்திரால யாத்திரையில இருந்தா அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா, அந்த ஆந்திரா யாத்திரையில இருக்கிறதே
பத்ராஜலத்துல கும்பாபிஷேகம். இந்த பத்ராஜலம் கும்பாபிஷேகத்துக்காக தான் பெரியவா அங்க போறதா அங்கேயே இருந்தா. இந்த பத்ராஜலத்தோட சிறப்பு ரொம்ப விசேஷமானது. பரம பக்தர் ராமதாசர் அப்படின்னு. இந்த ராமதாசர் ராமபக்தர். சங்கீதம் தெரிஞ்சவாளுக்கு, நாம சங்கீர்த்தனம் தெரிஞ்சவாளுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் ராமதாசும் அவரோட சாகித்யம்லாம். இந்த ராமதாசர் கட்டின கோவில், அந்த கோவில் ரொம்ப காலத்துக்கு அப்புறம் ரொம்ப அது சிதிலம் அடைஞ்சதுனால அந்த கோவில்ல இருக்கிறவாள்லாம் என்ன பண்ணினா, அந்த பூஜகர்கள் அர்ச்சகர்கள்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணிண்டா, இது ரொம்ப சிதிலமாயிருக்கு, அதை புனருத்தாரணம் பண்ணணும்னு சொல்ல இது ஏற்பாடாகி நடந்துட்டு வருது. அந்த கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு தான் பெரியவா இந்த ஆந்திராலேயே யாத்திரை பண்ணிட்டு இருந்தா. அப்படி ஆந்திரால யாத்திரையில வரத்தே இந்த பத்ராஜலத்துக்கு கும்பாபிஷேகத்துக்காக வரப்போறா. அந்த பத்ராஜலத்து கும்பாபிஷேகத்து நடக்கிறதே அதுல ஒரு பிரச்சனை வந்தது. அந்த பிரச்சனை என்ன, அதுக்கு எப்படி தீர்வு யாரு மூலியமா கிடைச்சது, அதுக்கப்புறம் இந்த கும்பாபிஷேகம் எல்லாம் எப்படி விமர்சையா நடந்தது, அந்த பத்ராஜலத்தோட சிறப்பு என்ன, ராமதாசரோட சிறப்பு என்னங்கிறதையும் நம்ம அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அதை தெரிஞ்சுப்போம். இந்த ராமதாசர், இந்த கோவில் பத்ராஜல ராமதாஸ் அப்படின்னா ஹைதராபாத் நவாப்ட அக்கண்ணா மாதண்ணா அப்படின்னு ரெண்டு அண்ணா தம்பிகள். இவா ரெண்டு பேரும் மந்திரிகளா இருந்தா, ரொம்ப நிர்வாகத்துல ரொம்ப கெட்டிக்காரா. இந்த அக்கண்ணா மாதண்ணாவோட மருமான் கோபண்ணா அப்படிங்கிற ஒருத்தர். இந்த கோபண்ணாக்கு குடும்பம் இருக்கு, கமலாம்பா அப்படின்னு அவரோட சம்சாரத்தோட பேரு. அவளுக்கு குழந்தைகள்லாம் இருக்கு, குடும்பம் இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணினா, இந்த நவாப்ட அக்கண்ணா மாதண்ணா மந்திரிகளா இருந்ததுனால இந்த கோபண்ணாக்கு ஒரு ஜீவனத்துக்காக வேணும்னு என்ன பண்ணா, பத்ராஜலம் தாலுக்காக்கு இவரை ஒரு தாசில்தாரா உத்தியோகம் கொடுத்தா அவருக்கும் கைங்கரியம் பண்ணுவார், அவரோட ஜீவனத்துக்கு சௌரியமா இருக்குன்னு ராஜாட்ட சொல்ல, நவாப் உடனே சரின்னு இந்த கோபண்ணாவை இந்த பத்ராஜலம் தாலுகாக்கு அவரை தாசில்தாரா நியமனம் பண்ணிவிட்டார். இந்த கோபண்ணாவோ பரம ராமபக்தர். இவர் பத்ராஜலத்துல ராமர தரிசனம் பண்ணார். ராமர தரிசனத்தை அந்த ராமர் மேல அப்படி ஒரு ஈடுபாடு. இப்ப இவர் தாசில்தாரா உத்தியோகமும் கிடைச்சது. அந்த வரி பணம் எல்லாம் வசூல் பண்ணுவார் இல்லையா, வசூல் பண்ணவன்னா அதை கொண்டு ராஜாட்ட நவாப்ட கொடுக்கணுமே. இப்படி பண்ண என்ன பண்ணி இந்த கோபண்ணான்னா, இந்த வரி பணத்தை வசூல் பண்ண உடனே ராமருக்கு கோவில் கட்டுறது, ராமருக்கு ஸ்ரீராமனை உற்சவம் பண்றது, இனிமே ராமருக்கு நகைகள்லாம் பண்ணி போறது, அதை பண்றது இதை பண்றது, இப்படியே செலவழிச்சிருந்தார். இப்படி வரி பணம் வசூல் பண்ணினத்தை ராஜாட்ட கொண்டு கட்டாத அந்த ராஜாவோட வரி பணத்தை எடுத்து இவர் ராமருக்கு இத்தனை கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தார். இது ரொம்ப விமர்சையா பண்ணியிருந்தார். ஹைதராபாத்ல இருந்து ராஜா பத்தர் 1 வருஷம் ஆச்சு, 2 வருஷம் ஆச்சு, 5 வருஷம் ஆச்சு. இந்த பத்ராஜலம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து மட்டும் 1 ரூபா இங்க வருமானம் வரல, வரி பணம் ஒன்னான்னு வரல. என்ன ஏதுன்னு உடனே ஆளெல்லாம் விட்டு விசாரிக்க சொன்னா. விசாரிச்சா அங்க இருந்த தாசில்தாரா இருக்கிற கோபண்ணா எல்லாத்தையும் வரி பணத்தெல்லாம் வசூல் பண்ணி ராமருக்கு கோவிலுக்கு செலவழிச்சுருக்கார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுது. தெரிஞ்சா நவாபுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருத்து. இது ஒரு தப்பு தானே. உடனே என்ன பண்ணார், கோபண்ணாவை அழிச்சுன்னு வந்து ராஜா தண்டனை கொடுத்தார். 12 வருஷம் கடுங்காவல் தண்டனை சிறையில போட்டு அனுப்பிச்சுட்டார். கோல்கொண்டால பார்த்தீங்கன்னா இன்னமும் இந்த ராமதாசர் இருந்த சிறை அறை அப்படியே வச்சுன்னு இருக்கா. இவர் 12 வருஷம் இந்த கோபண்ணா சிறையில வாடினர். அந்த சிறையில வாடுறதே பல சாகித்யங்கள் எழுதியிருக்க. அதாவது மகான்களுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணும்னார், கஷ்டம் வந்தா கூட அதுல இப்ப கூட என்ன புலம்புறது கூட ஐயோப்பான்னு புலம்ப மாட்டா, அப்ப கூட ராமகிருஷ்ணா ஈஸ்வரா பரமேஸ்வரான்னு அப்படிதான் புலம்புறதா இருக்கு. இதுதான் மகான்களுக்கு நமக்கு உள்ள வித்தியாசம். அப்படி இந்த ராமதாசர் உருகி பாடினதெல்லாம் தான் நமக்கு இன்னைக்கு சாகித்யமா பஜனை சம்பிரதாயங்கள்லாம் நாம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்படி இருந்த இந்த கோபண்ணா அவர் தான் பத்ராஜல ராமதாஸ் அப்படிங்கிறோம். அதுல ராமற்ற வருத்தவர், நான் என்ன எனக்காக எடுத்து செலவழிச்சுனேன், உனக்கு தானே பண்ணினேன், அப்படி பண்ணினது கூடவா தண்டனை அப்படின்னு இப்படி எல்லாம் புலம்புறத்தே ராமர் ஒன்னும் செவிசாய்க்கல. உடனே தாயாரான சீதையை பார்த்து சொல்ற, நனுபிரோவ மணி செப்பவே சீதம்ம தள்ளி நனுபிரோவ மணி செப்பவே, என்னை காப்பாத்துன்னு நீ நானும் சொல்லப்படாதா உன் புருஷன்ட்ட அப்படின்னு தாபப்பட்டு சொல்ல, தாயாருக்கு தாங்குமா, குழந்தைகள் கஷ்டப்பட்டா உடனே ராமர்ட்ட ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம். பாவம் குழந்தை இவ்வளவு கஷ்டப்படுறான், நமக்காக தான் செலவழிச்சான், அவன் ஒன்றும் பண்ணிக்கல, இப்போவானும் போய் காப்பாற்றப்படாதா அப்படின்னு சொல்ல, சுவாமீஸ்வரர் அவன் பண்ணினது தப்பு,
இப்ப கோவிலுக்கு தான் பண்ணினா, நமக்கு தான் பண்ணினா, சத்காரியத்துக்கு தான் பண்ணினான்னா கூட ஒரு ராஜாவோட பணத்தை, வரி பணத்தை வசூல் பண்ணி அதுல பண்றதே ராஜாட்ட சொல்லாத பண்ணினது அவர் பண்ணின தப்பு. அதனால அந்த பாவம் போகணுங்கிறதுக்காக தான் இப்ப 12 வருஷம் அவருக்கு இந்த காராகிரக வாசம் இருந்தது. அதனால அவருக்கு பரிசுத்தமாறதுக்கு தான் இந்த தண்டனையும் கொடுத்திருக்கு. இந்த தண்டனையினாலே, இது ஈஸ்வர தண்டனையினாலே அவருக்கு பரிபக்குவம் அடைஞ்சிட்டு. அதாவது சாஸ்திரம் என்ன சொல்றதுன்னு, நாம பண்ணின தப்புக்கு ராஜாக்கு விஷ்ணு ஸ்வரூபமா சாஸ்திரங்கள் சொல்றது. ஏன்னா பரிபாலனம் பண்றது விஷ்ணுவோட அம்சமா இருக்கிறதுனால இந்த பிரஜைகள்லாம் காப்பாத்துறவன் ராஜா. அப்பேற்பட்ட ராஜாவும் விஷ்ணு அப்படின்னு தான் நாம ராஜாக்களை அவளை பூஜிக்கிறது அப்படின்னே நமக்கு ஒரு சம்பிரதாயத்துல வந்திருக்கு. அதனால என்ன சொல்றது சாஸ்திரம்னு, நாம பண்ற தப்புக்கு நமக்கு ராஜா தண்டனை கொடுத்துட்டான்னா அந்த பாவம் இங்கேயோட போச்சு. அப்படி ராஜா தண்டனை கொடுக்கலன்னா பின்னால தர்மராஜாட்ட போய் நரகத்துல போய் நாம அதுக்கு உண்டானதை அனுபவிச்சானும். ஒன்னா எய்தர் இங்கே அனுபவிக்கணும், இல்லையா அங்க போய் அனுபவிக்கணும். அதனாலதான் விஷயம் தெரிஞ்சவாள்லாம் என்ன பண்ணுவான்னார், எந்த தப்பு பண்ணினாலும் உடனே அதை தப்ப வெளியில சொல்லி அதுக்கு உண்டான தண்டனை இங்கேயே அனுபவிச்சுடுவா. இந்த அக்கௌண்ட் இங்கேயே சரியாகட்டும் அப்படிங்கிறத. அந்த நியாயப்படிதான் ராமரும் என்ன பண்ணினார், இந்த ராமதாஸ்க்கு இங்கேயே ராஜ தண்டனை அப்படிங்கிற ரூபத்துல 12 வருஷம் கொடுத்தார். இப்ப சொன்ன தாயார்ட்ட, இப்ப பரிபக்குவம் அடைஞ்சிட்டான், அவனோட பிராரப்தம் போயிடுத்து. அதனால இப்ப போய் நான் அவனை காப்பாத்துறேன் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணினார், ராம் சிங் லக்ஷ்மண் சிங் அப்படின்னு தம்பி லக்ஷ்மணனை அழிச்சுண்டு நேர ராஜாட்ட நவாப்ட போனார். நவாப்ட போய், நாங்க கோபண்ணாவோட அசிஸ்டண்ட், அவர் சேர்க்க வேண்டிய பணத்தெல்லாம் கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்காரு, அதை எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி 6 லட்சம் மொகரா அப்படின்னு சொல்லுவா. இந்த 6 லட்சம் பவுன் மொகராவையும் கொண்டு போய் இவா 2 பேருமா, ராமரும் லக்ஷ்மணருமா, இந்த நவாப்ட கொடுத்தா. நவாப்ட கொடுத்து ரசீது வாங்கிண்டா. இதை திருப்பி அவர் எல்லா பணத்தையும் கட்டிட்டார் அப்படிங்கிறதுக்கு ரசீது கொடுங்க. ரசீது கொடுக்க ராஜா என்ன பண்ணினான், தான் இஷா உடனே அவரை ரிலீஸ் பண்ணுன்னுட்டான். அவர் தான் கொடுத்த கடன்லாம், வாங்கின கடனை கொடுத்துட்டாரு, அதனால அவரை ரிலீஸ் பண்ணுன்னா சரின்னு உடனே ரிலீஸ் பண்ணிட்டா. இதை ரிலீஸ் பண்ணினோன்னு உடனே திடீர்னு ராஜாவுக்கு இப்போ ஒரு ஆச்சரியமா மனசுல ஒரு ஸ்புரிச்சது. என்னன்னா, யாரோ ராம் சிங் லக்ஷ்மண் சிங் திடுதிடுன்னு நேர நம்மள்ட்ட வந்து கொடுத்துட்டு போறாரு. இவ யாரு? அதான் ராஜாவெல்லாம் பாக்குறதே இப்படி எல்லாரும் ஸ்ட்ரெயிட்டாவே ஓடி போயிட முடியாது. அதுக்கு உண்டான காவல்லாம் இருக்கு, ஆள்லாம் இருப்பா. அவதான் வந்து சொல்லுவா, இது மாதிரி 2 பேர் வந்திருக்கா, நான் அனுப்பட்டுமா, இப்படி எல்லாம் கேட்டுதான் சொல்ற வழக்கம். இப்படி இல்லாத நம்ம பாட்டுக்கு உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறதே 2 பேர் வந்தாலே, இவ யாரா இருக்கும், இத்தனை காவலையும் மீறி யாரு இப்படி வந்தா அப்படின்னு போய் விசாரிச்சு பார்த்தா, அவள்லாம் ஜரா காவல்காரெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது, இங்க யாரும் இப்படி உள்ள வரோம்னு சொல்லவே இல்லை, நாங்க பார்க்கவும் இல்லைன்னு. இப்படி எல்லாம் விசாரிச்சுன்னு வந்தப்பே தான் அப்புறம் ராஜாவுக்கு தெரிஞ்சது, இது என்னமோ யாரோ என்னமோ நடந்திருக்கு. ராமதாஸை பத்தி தெரியுமே, கோபண்ணாவை பத்தி, இவர் ராமருக்கு பண்ணியிருந்தது, பத்ராஜல ராமதாரை பத்தி எல்லாம் தான் தெரியுமே நவாப்புக்கும். உடனே என்ன பண்ண சந்தேகப்பட்டு நேர ஜெயிலுக்கு வந்துட்டார். ராஜா குதிரை மேல ஏறி வந்து பார்த்தா ராமதாஸ் வெளியில ரிலீஸ் ஆகியிருக்கார். அவர்கிட்ட கேட்டார். அவர் சொன்ன, நான் அப்படிலாம் ஒத்தனையும் அனுப்பலையேன்னு. இப்ப 4, 3, 7ன்னு கணக்கு புரிஞ்சு கொடுத்து, ராமதாசருக்கு கோபண்ணாக்கும் தெரிஞ்சது, நவாபுக்கும் தெரிஞ்சது, அந்த ராமரே தான் தன்னோட தம்பியான லக்ஷ்மணரோட வந்து ராமதாஸ் பட்ட கொடுத்த கடனை அடைச்சிட்டு போயிருக்கார் அப்படின்னு. இப்படி தெரிஞ்சோன்னு நவாப் என்ன பண்ணா, ராமதாஸ் காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ண. ராஜா சக்கரவர்த்தி, இவர் தான் இவரை ஜெயிலில் போட்டிருக்க, தண்டனை கொடுத்துருக்க, ஆனா இவர் இப்ப என்ன பண்ணாரு, அவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ண. என்ன, நீ உனக்காக சுவாமியே நேரம் வந்து இத்தனையும் கொடுத்துட்டு கடனை அடைச்சிட்டு போறாருன்னா நீ நிஜமாவே மகானாதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல, இப்பதான் இந்த ராமதாசரோட பெருமை, அந்த மகத்துவம் உலகுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சது. இப்படி ராஜா ராமதாஸுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணாரு இல்லையோ, ராமதாஸ் என்ன தெரியுமா பண்ணார், ராஜாவை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டு சொன்னார், நீ தான் பாக்கியசாலி, நீ எனக்கு நமஸ்காரம் பண்ணக்கூடாது, நான் தான் உனக்கு பண்ணணும். ஏன்னா நான் இத்தனை ராமருக்கு கைங்கரியம் பண்ணி, அவருக்கு உற்சவம் பண்ணி, கோயில் கட்டி எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன், இவ்வளவு ஜெயில இருந்து சிரமப்பட்டிருக்கேன், ஆனா எனக்கு தரிசனம் கிடைக்கல, உனக்கு தரிசனம் கிடைச்சு கொடுத்தேன் அப்படின்னு. ராமரும் லக்ஷ்மணரும் தரிசனம் ராமர் ராஜாக்குன்னா கிடைச்ச, நவாபுக்குன்னா கிடைச்சது. அதனால ராம தரிசனம் நேர பண்ணினோம், நீ தான் பாக்கியசாலி அப்படின்னு சொல்லி, இன்னுமே நீ இந்த ராமநவமி, இந்த நான் பண்ணிட்டு வந்த இந்த உற்சவம் எல்லாம் ராமருக்கு பண்ணி நீ தான் பண்ணணும்னு சொல்ல, அதுக்கப்புறம் அந்த அரசாங்கமே பண்ணிட்டு வந்தது. அதை தொடர்ந்து இன்னைக்கும் அந்த அரசாங்கத்துல ஸ்ரீராமநவமி உற்சவத்துல அரசாங்கத்துல போய் கலந்துக்கிறார். அப்படிதான் இந்த ராமதாசரோட சரித்திரம். அப்பேற்பட்ட மகான் கட்டின கோவில் தான் இந்த பத்ராச்சலத்துல இருக்கு. அந்த பத்ராச்சல ராமருக்கு அந்த கோவில் சிதிலமடைய அதை திருப்பி புனருத்தாரணம் பண்ணி கும்பாபிஷேகம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற சந்தர்ப்பத்துல தான்
அந்த கணபதி ஸ்தபதி அப்படின்னு சொன்னமே, அந்த கணபதி ஸ்தபதியோட பொறுப்புல இந்த வேலை வந்தது. அப்படி வேலை வரத்தே அதுல பெரிய பிரச்சனைகள்லாம் வர, அந்த பிரச்சனையெல்லாம் எப்படி சால்வ் ஆகி கும்பாபிஷேகமாச்சு, அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கிறது அப்படிங்கிறது நமக்கு ரசமான நிகழ்ச்சிகள்லாம் தொடர்ந்து இருக்கு. அதை நாம தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அறிவுறுத்தல். நாடகத்தால் உன் அடியார் போல் நடித்து நான் நடுவே வீடகத்தே புகுந்திடுவான். வீடகத்தே புகுந்திடுவான். மிகப் பெரிதும் விரைகின்றேன். ஆடகச் சீர்மணிக்குன்றே இடையரா அன்பு உனக்கு. ஆடகச் சீர் மணிக்குன்றே இடையரா அன்பு உனக்கு. என் ஊடகத்தே நின்று உருகத் தந்தருள் எம் உடையானே. யானேதும் பிறப்பு அஞ்சேன் இறப்பதனுக்கு என் கடவேன். வானேயும் பெரில் வேண்டேன் மண்ணாழ்வான் மதித்துமிரேன். தேனேயும் மலர்கொன்றைச் சிவனே எம்பெருமான் எம்மானே உன் அருள் பெருநாள் என்று என்றே. சிவனே உன் அருள் பெருநாள் என்று என்றே வருந்துவனே. வருந்துவன் நின் மலர்பாதம் அவை காண்பான் நாயடியேன். இருந்து நலமலர்ப்புனையேன் ஏத்தேன் நாத்தழும்பேரப் பொருந்திய பொற்றிலை குனித்தாய். அருளமுதம் புரியாயேல் வருந்துவன் நல் தமியே. மற்று என்னே நான் ஆமாரே. ஆமாறு உன் திருவடிக்கே அகங்குழையேன் அன்புருகேன் பூமாலே.
மாலை புனைந்து ஏத்தேன் புகழ்ந்து உரையேன் புத்தேளிர் கோமான் நின் திருக்கோயில் தூகேன் மெழுகேன் கூத்தாடேன் சாமாரே விரைகின்றேன் சதுராலே சார்வானே வானாகி மண்ணாகி வழியாகி ஒளியாகி வானாகி மண்ணாகி வழியாகி ஒளியாகி ஊனாகி உயிராகி உண்மையுமாய் இன்மையுமாய் வானாகி மண்ணாகி வழியாகி ஒளியாகி ஊனாகி உயிராகி உண்மையுமாய் இன்மையுமாய் போனாகி யான் எனதென்று போனாகி யான் எனதென்று அவரவரை கூத்தாட்டுவானாகி 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 அவரவரை கூத்தாட்டுவானாகி நின்றாயை என் சொல்லி வாழ்த்துவனே வாழ்த்துவதும் வானவர்கள் தாம் வாழ்வான் மனநின்பால் தாழ்த்துவதும் தாம் உயர்ந்து தம்மை எல்லாம் தொழ வேண்டி சூழ்த்து மதுகர முரலும் தாரோயே நாயடியேன் பாழ்த்த பிறப்பு அறுத்திடுவான் யானும் உன்னை பரவுவனே பரவுவார் இம்மையோர்கள் பாடுவன நால் வேதம் பரவுவார் இம்மையோர்கள் பாடுவன நால் வேதம் புறவுவார் குழல் மடவாள் கூருடையாள் ஒரு பாகம் பரவுவார் இம்மையோர்கள் பாடுவன நால் வேதம் குறவுவார் குழல் மடவாள் கூருடையாள் ஒரு பாகம் விரவுவார் மெய்யன்பின் விரவுவார் மெய்யன்பின் அடியார்கள் மேன்மேலும் அறவுவார் கடல் இணைகள் காண்பாரோ அறியானே அறவுவார் கடல் இணைகள் காண்பாரோ அறியானே அறியானே
யாவர்க்கும் அறியானே யாவர்க்கும் அம்பரவா அம்பலத்து எம் பெரியானே சிறியேனை ஆட்கொண்ட பெய்கழற்கு விரையார்ந்த மலரு தூவேன் ஆட்கொண்ட பெய்கழற்கு விரையார்ந்த மலரு தூவேன் ஆட்கொண்ட பெய்கழற்கு விரையார்ந்த மலர் தூவே வியந்தலரேன் நயந்துருகேன் தரியேன் நான் ஆமாறு என் சாவேன் நான் சாவேனே வேனில் வேள் மலர்கணைக்கும் வெண்ணகைச் செவ்வாய்க்கரிய பானலார் கண்ணியர்க்கும் பதைத்துருகும் பாழ் நெஞ்சே உணலாம் நின்று உருகப் புகுந்து ஆண்டான் இன்று போய் வானுளான் காணாய் நீ மாளா வாழ்கின்றாயே வாழ்கின்றாய் வாழாத நெஞ்சமே வாழ்கின்றாய் வாழாத நெஞ்சமே வல்வினைப்பட்டு வாழ்கின்றாய் வாழாத நெஞ்சமே வல்வினைப்பட்டு ஆழ்கின்றாய் ஆழாமல் காப்பானையே தாதே ஆழ்கின்றாய் ஆழாமற் காப்பானை ஏத்தாதே சூழ்கின்றாய் கேடு சூழ்கின்றாய் கேடு உனக்கு சொல்கின்றேன் பல்காலும் சூழ்கின்றாய் கேடுனக்கு சொல்கின்றேன் பல்காலும் வீழ்கின்றாய் நீ பல்காலும் வீழ்கின்றாய் நீ அவலக்கடலாய வெள்ளத்தே வீழ்கின்றாய் நீ அவலக்கடலாய வெள்ளத்தே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தங்குலவு சோதி
தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எந்தரமும் ஆட்கொள்வான் பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.